सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल असीं एमिनेंस दी करांगे। पंजाबी दे विच एमिनेंस दा मतलब उत्तमता, जो असीं गूगल करके इहनूं देखिया कि एग्जैक्टली पंजाबी च कह के रहे ने। सवाल यह है कि स्कूल ऑफ एमिनेंस पंजाब दे विच पहला खुले है, 117 सरकार खोलण जा रही है। सवाल यह है कि इन्हां स्कूलों के नाल की सूबे दे विच सिक्ख्या क्रांति आ जाएगी या स्कूलों का जो सिस्टम खास तौर पर सरकारी स्कूलों का बनया होया है कि वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। अज चर्चा असीं इस मुद्दे के उत्ते करन जा रहे हैं। 2022 दियां विधान सभा चोणां जदों आम आदमी पार्टी ने जित हासिल की, 92 सीटां मिलियां। उस चोणां दे विच जिहड़े वड्डे दावे किए गए सी, उन्हां दे विच सिक्ख्या ते सेहत, ये दो वड्डे दावे सी कि इसकी असीं नुहार बदल के रख देवांगे। दिल्ली मॉडल का जदों जिक्र हुंदा सी, तां अज चर्चा इस मुद्दे उत्ते होनी जरूरी है कि बाकी वो बदलाव वाली गल स्कूल ऑफ एमिनेंस दे नाल पूरी होण जा रही है। बड़ा सवाल यह भी है कि सरकारी स्कूलों तो जिन्हां दे बच्चे इस समय नहीं पढ़ रहे, सरकारी स्कूलों दे विच गुरेज करते हैं मौजूदा समय दे विच। एक मन्नी हुई गल तुसीं कह सकते हो कि अपने समाज दे विच हैगी है। बहुत सारे लोगों के पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों च बच्चे, पर यह भी कहा जाता है कि जिन्हां दे कोल गुंजाइश हुंदी है वो सरकारी स्कूल का रुख नहीं करते अपने बच्चों को पढ़ाउण दे लई, वो प्राइवेट स्कूल का रुख करते हैं। यह भी कहा जाता है कि बच्चों को पढ़ाउण दे लई मापे अपना पूरा जोर लगाते हैं कि साडा बच्चा एक वधिया स्कूल च पढ़े, अंग्रेजी बोलण लग जाए, यही उन्होंने फोकस होंदा है। ताकि ये जिहड़ी धारणा एक बन चुकी है जहन दे विच या लोकां दे दिमाग दे विच, ये स्कूल ऑफ एमिनेंस बदल पाउणगे कि ये फैक्ट बदलेगा कि हाँ सरकारी स्कूलों दे विच भी बच्चे पढ़ाओ। अज जिहड़े पैनल दे विच भी लोग जुड़नगे, जिहड़े अज साडे नाल दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उन्हां दे विच बहुते अजिहे भी होणगे जिहड़े अज तो 10 साल 20 साल 25 साल पहलां पढ़े, 30 साल पहलां पढ़े, सरकारी स्कूलों दे विच पढ़े ने। सरकारी स्कूलों दे विच पढ़ के कोई बड़ा वकील बन गया, कोई बड़ा अफसर बन गया, कोई किसी होर थां दे उत्ते पहुंच गए, सारे सरकारी स्कूलों तो पढ़े हुए सी। पर कि आखिर 20-25-30 सालों दे विच पिछले कुछ समय दे विच सरकारी स्कूलों के उत्ते हावी प्राइवेट स्कूल इन्ने ज़्यादा हो गए कि प्राइवेट स्कूलों के अगे सरकारी स्कूलों के विच बच्चे जाण तो गुरेज करन लग गए। अज चर्चा इस करके इस दे उत्ते जरूरी है कि उम्मीद की जाए कि आने वाले समय दे विच सरकारी स्कूलों के विच अमीर ते गरीब दोवां दे बच्चे इकट्ठे बैठ के पढ़ते हुए नजर आउणगे। अज चर्चा करांगे, खैर इस पूरे मुद्दे ते सियासत भी हो रही है, इस करके अज असीं शो का नाम भी पाठशाला ते पॉलिटिक्स जो हो रही है ये रखा है। शुरुआत करते हैं, एक रिपोर्ट तुहानूं दिखाने हैं, उस तो बाद चर्चा की शुरुआत करें। पंजाब दे स्कूल ऑफ एमिनेंस का आगाज हो गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ते अरविंद केजरीवाल खुद अमृतसर के छिहाटा पहुंचे ते पंजाब के पहले स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया गया। इस दौरान सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस भी मौजूद रहे। इस दे बाद अमृतसर दे विच सिक्ख्या क्रांति रैली की गई, जिथे सिक्ख्या के खेत्र के 1600 करोड़ दी योजनावां की शुरुआत की। इस मौके मुख्यमंत्री भगवंत मान ते अरविंद केजरीवाल ने रैली को संबोधन करदਿਆਂ दावा किया है कि पंजाब के स्कूलों की तस्वीर बदल दी जाएगी। पंजाब के 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए जाएंगे। सरकारी स्कूलों के विच शानदार पढ़ाई, सरकारी स्कूल शानदार बिल्डिंग ते सरकारी स्कूलों के विच इक्को बेंच ते रिक्शे वाले का बच्चा, इक्को बेंच ते जज का बच्चा ते इक्को बेंच ते किसी IAS अफसर DC का बच्चा बह के पढ़ता हो, ये सुपना सी। 117 ऐसे स्कूलों की पहले फेज में 117 स्कूल बनाएंगे। 117 स्कूलों की कंस्ट्रक्शन चालू हो गई, एडमिशन हो गए। आपको जान के ताज्जुब होगा, इन 11700 स्कूलों में 8200 सीट हैं। 8200 सीट में एडमिशन लेने के लिए 1 लाख बच्चों ने अपने एप्लीकेशन भरे। आखिर 1600 करोड़ रुपए सिक्ख्या के खेत्र के विच कित्थे कित्थे खर्चे जाणगे, इस बारे भी सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने वाकिफ करवाया। 2 क्लासां ਲਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਖੋਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। 9ਵੀਂ ਤੇ 11ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 8200 ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 20000 ਸੀਟਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ? ਫੈਬਰਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੂਗਾ।
ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਛਿਹਾਟਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛਾਟਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਜਿਨੇ ਉੱਥੇ 35 ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ, ਹਾਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਈ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਈ, ਮੈਥ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਇੰਸ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ, ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਲੇ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 82 ਸੀਟਾਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 20,000, ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨੇ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਔਰ ਸਕੂਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਮਰਸ ਸਟਰੀਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫੋਕਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਹੈ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ, ਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਾ ਕੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 6ਵੀਂ 'ਚ ਨੇ, 7ਵੀਂ 'ਚ ਨੇ, 8ਵੀਂ 'ਚ ਨੇ, 9ਵੀਂ 'ਚ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਪਲਾਟ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਈਵਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਤੰਜ ਕੱਸਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਕ IAS IPS ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ IAS IPS ਤੇ ਹੋਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ 117 ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਪਿਛਲੇ 1 ਦਹਾਕੇ 2 3 4 ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, 4 ਪੈਸੇ ਪੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧਾਰਨਾ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਉਨੀ ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਬੱਸ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਖੁਣੋਂ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ 8200 ਸੀਟਾਂ ਆ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਲੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਸਟ ਬਿਗਨ ਹਾਫ ਡਨ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਜੇ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੈਨਲਿਸਟ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਵਧੀਆ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸੀਟ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਜਵਾਕ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਧਾਰਨਾ ਤੋੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓ, ਡੰਮੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡੰਮੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ 10+1 10+2 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਡੰਮੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਚ ਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟੀਚਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਹਰ ਕਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ
ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 117 ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਉਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ 1% ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,880 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, 2600 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈ, 1740 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ 1972 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9,000 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ 1914 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗ। ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ ਜੀ ਨੇ 10.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਜੀ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 36 ਕਮਰੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਤਿੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲਾਅ ਦੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਠੀਕ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1.25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ। 1.25 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਸਫਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਸਫਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ 1.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਜਿੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਗੇ ਤੇ ਗੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਏਗਾ, ਬੱਸ ਲਿਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯੂ ਟਰਨ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਜੀ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾਕਈ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਕਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਓ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਨੁਸਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬੜੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜੂਝਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨ 47 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਫੰਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15-16 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਵਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਵਕਤ ਬਦਲਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਆਨਰੇਬਲ CM ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਵੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਜੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜੇ? ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਿਣਾ। ਉਹ ਬੈਂਚ ਤੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਆਹ DC ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੈਂਚ ਵਾ, ਆ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੈਂਚ ਵਾ, ਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ 10,000 20,000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਜੱਜ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਸਮਾਂ ਜੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਗਲੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੋਲਣਗੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਜਬਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਟੀਚਰਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਠਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਟੀਚਰਸ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ HRA ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਉਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਡਿਬੇਟਸ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਝੂਠੇ ਪੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੇਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਨਰੇਬਲ CM ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਤਾਂ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਕੋਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਣਾਈਆਂ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਟੀਚਰ ਆ ਗਏ, ਕਿਆ ਡਾਂਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਆ ਗਏ, ਕਿਆ ਕਈ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀ B.Ed ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ JBT ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ IIT ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ? ਬਹਰਹਾਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਚਲੋ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਚ U-turn ਵਜੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 25% ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਛੱਡਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਜ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ 25% ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 25 ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਗੌਰਵ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਰਹਿ ਗਈ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਐਮੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ, ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਡਰਾਮਾ, ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਔਰ 11ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਰੀਕੂਲਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ SGPC ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਗਿਣਾਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਖੜੀ ਕਰਤੀ, ਆਪਣਾ ਪੱਥਰ ਲਾਤਾ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ
ਅੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ G20 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲਈਏ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਬ ਰੱਖਿਓ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ। ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਟੀਚਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, IAS ਅਫਸਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ IPS ਅਫਸਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥਰੋ ਆਊਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਥਰੋ ਆਊਟ ਯੋਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੇੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਘਬਰਾਏ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਘਬਰਾਏ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੈਲਕਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ CPI ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 35 ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਖੁਲਵਾਏ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਖੁਲਵਾਤੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸਰ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਤਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਹੋਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਝੂਠਾ ਮਿਲਦਾ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। 36,097 ਨੌਕਰੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹਨੇ 36,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ HRA ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ ਪਲੀਜ਼। ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋਸ਼ੀ, ਥੋੜੇ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਤੇ ਰਹੋ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਖਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਕਲਾਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਕਮੇਟੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਸਕੂਲ ਦੀ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਰਹੋ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ
ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੌਰਵ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 30 35 ਸਾਲ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ ਨਾ ਸਰ। ਜੇ ਇੱਕ 4000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵੇਲੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣਾ ਬੱਚਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ। ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਸਰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਉੱਥੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 50,000 60,000 70,000 ਹੋਏਗੀ, 40,000 ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? 2-4-5% ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਲੱਗਾ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 7796/2023 ਜੀ, ਮਿਤੀ 11/9/2023 ਜੀ। ਇਸ ਮੀਮੋ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 6ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 7ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਓ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਓ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਕਿਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਕਰਨ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2009 ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਹਿੰਦੂ ਪੁੱਤਰੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸਕੂਲ ਆ, ਕਈ ਸਕੂਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮਸ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਉਹ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਓਨੇ ਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 1% ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਵਾ, ਮੰਨ ਲਓ 117 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬਲਾਕ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਚੁਣ ਲਏ। ਕਈ ਹਲਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 56 ਤੋਂ 58 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਲਕਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ IAS ਬਣਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਲਿਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਸਿਸ ਲਿਆਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਸ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ BEd ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੀ JBD ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤਨਖਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਸ਼ਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ HRA ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਰੇਟ ਤੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੇ। ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੈਗੂਲਰ EMPLOYE ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਟੀਚਰ ਔਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋ, ਜਮ ਦੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਰੱਖਿਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਰੋਜ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਰੱਖੀਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿੱਦਾਂ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ? ਦੱਸੋ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਰ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਮੈਂਟ ਰੱਖੋ ਸਰ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਸ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ ਆਏਗੀ ਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਗਾਂਗੇ ਦਾ ਕੰਮ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ ਪਲੀਜ਼, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਂ। ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਆਲਰੇਡੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, 117 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹ ਜੀ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕ ਕਰ ਲਵਾਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੇੜਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੇੜਾ ਬਰਬਾਦ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੇਲਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਅਰਾਂ ਮੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਰੇ ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਪਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਲਓ ਸਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖਿਓ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਕਲਾਸਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਟਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਓ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ, ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਬੌਂਦਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅੱਜ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਕਹੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਯਾਰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਗਾਉਨੇ ਆ, ਸਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਗਾਉਨੇ ਆ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੌਂਦਲਿਆ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੌਂਦਲਿਆ ਦੱਸਦੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਪਲੀਜ਼। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਵਾਲ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜੇ ਆਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਓ ਸਰ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਨਾ ਸਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਸਰ ਗੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦਾਂ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਸਰ। 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਆ ਜਾਣੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਖਰੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਪਲੀਜ਼ ਚਲੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰਿਯ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਚਲੋ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੋਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ,
ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣ। ਤੇ ਜੋ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਫੈਕਟ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ IAS ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ DC ਲੱਗਣਾ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੀ ਲੈਂਦੇ।